नाराज चल रहे नवजोत सिद्धू ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਬੋਲੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਮਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਚੱਕੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹਾ ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ नवजोत सिद्धू अगे झुकण के मूड च नहीं कांग्रेस हाईकमान सूत्रों मुताबिक हुण नहीं होएगा कोई बदला हाईकमान ने मुख्यमंत्री चन्नी नूं सौंपिया मसला सुलझाउण दा जिम्मा मुख्यमंत्री बनने तो बाद चन्नी का पंजाब के लोगों को पहला तोहफा 2 किलोवाट की समर्था वाले बिजली खपतकारों का सारा बकाया बिल किया माफ कट्टे कनैक्शन मुड़ होणगे बहाल पंजाब के मौजूदा सियासी हालातों ते केजरीवाल का वड्डा तंज बोले असी ही दे सकते हैं स्थिर सरकार अजिहा सीएम फेस देवांगे जिस पे पूरे पंजाब नूं होएगा माण पंजाब पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी नूं दिता 5 नुकाती टास्क कैप्टन दे सारे वादे पूरे करन चन्नी दागी मंत्रियों ते अफसरां नूं भी हटाउण दी कीती मंग चंडीगढ़ च अकाली दल ने मुख्यमंत्री की रिहायश वाल किया कूच पुलिस ने सुखबीर सने कई वर्करां नूं लिया हिरासत च किसानां नूं जमीन का उचित मुआवजा ना देने के खिलाफ कर रहे सी प्रदर्शन सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला गल नवजोत सिंह सिद्धू की नाराज चल रहे ने लगातार उन्होंने नाराजगी बरकरार है कोशिशां होईयां ने मनाउण दियां पर हजे तक नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर तलख ही नज़र आ रहे हैं। इसे विचाले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मीडिया के सामने आए ने मीडिया नाल गलबात की और चरणजीत चन्नी वालों नवजोत सिंह सिद्धू नूं यह सलाह दी गई है नसीहत दी गई कि अगर ऐसे मुद्दे कोई हुंदे ने तां उन्हां नूं पार्टी प्लेटफॉर्म ते ही आके चकना चाहिए है। सीएम चन्नी ने सिद्धू नूं गलबात का भी सदा दिता है। उन्होंने कहा है कि सिद्धू वालों गलबात का समा देने का भरोसा दिता गया है। अज या कल नवजोत सिद्धू दे नाल उन्हां दी गलबात हो जाएगी। टैलीफोन ते गलबात हुई है पर मीटिंग हले नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि सिद्धू समा देणगे तां मैं उन्हां दे नाल मीटिंग करन जावांगा। सिद्धू वालों अफसरां दी नियुक्ति ते जो सवाल चके गए सी उस बाबत जदों चरणजीत चन्नी नूं मुख्यमंत्री नूं पुछया गया तो उन्होंने कहा कि जे किसी फैसले नाल गलत मैसेज जाता है तो उस फैसले लिए मैं कदे भी बजिद नहीं हाँ मैं उस फैसले नूं लैके जिद नहीं करांगा। उन्होंने कहा है कि मेरे ते किसी नूं कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। सारा काम पारदर्शी तरीके नाल हो रहा है और मैं पंजाब के मुद्दों तो कदे भी पिछे नहीं हटांगा। ये गल्लां अज चरणजीत चन्नी वालों मीडिया नाल गलबात दौरान कही गई। उन्होंने कहा है क्योंकि जिक्र पंजाब के डीजीपी का और जिहड़े नवे एजी लगाए गए हैं एडवोकेट जनरल उन्हां दा हो रहा सी तां चरणजीत चन्नी ने कहा कि जे किसी अफसर नूं लाउण नाल कोई गलत संदेश जाता है कोई गलत प्रभाव जाता है कोई उन्होंने शब्द यूज़ किया कि जे कोई दंद कथा हुंदी है तां ओह किसी भी ऐसे अफसर नूं कुर्सी ते बरकरार रखण लई बजिद नहीं रहणगे। ये गल भी उन्होंने वालों कही गई। हुण ये संकेत ने या इशारा है कि सरकार आने वाले दिनों के विच इन्हां अफसरां नूं लैके कोई फैसला लै सकती है या नहीं क्योंकि दूसरे पासे नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी नूं भी बड़ी गंभीरता नाल पार्टी दे विच लिया जा रहा है। हुण कि पार्टी हाईकमान उन्होंने मनाउंदी है या फिर 2 दिनों बाद उन्हों का अस्तीफा मंजूर कर लिया जाता है ये इस वेले हले कहना जल्दबाजी होएगी पर ये खबर जरूर ने कि पार्टी हाईकमान इस वार सिद्धू नूं मनाउण दे विच उस तरीके की जिहड़ी कवायद है जो पहला दिखाई गई सी वो नहीं दिखा रही। पंजाब के सीएम की ड्यूटी जरूर लगाई गई है। उन्होंने जरूर कहा गया कि नवजोत सिंह सिद्धू के नाल गल की जाए और जो भी उन्होंने मुद्दे ने उन्होंने एड्रैस किया जाए। प्रधान होता है पार्टी का वो हेड होता है तो हेड ने परिवार में बैठकर अपनी मजबूती से बात रखकर अपनी बातों को आगे लेकर आना होता है। सो मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है कि पार्टी सुप्रीम होती है सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। आप आओ बैठकर बात करो जिस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप
आप ही आप कर सकते हो। ये एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर ऐसी बहुत तकड़ा वकील और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਟੀਮ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕੇਸ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸ਼ਵਾ ਐਟਲੀਸਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੁਲੀਗਸ ਨੇ ਯਾਰ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੀ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਲਗਾਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੰਦ ਚਰਚਾ ਗਲਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। 1 ਇੰਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਇਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ। ਦਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਭੰਨਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਰਮੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਮੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਇਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ। एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर ऐसी बहुत तकड़ा वकील और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਟੀਮ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕੇਸ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸ਼ਵਾ ਐਟਲੀਸਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੁਲੀਗਸ ਨੇ ਯਾਰ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੀ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਲਗਾਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ।
ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੰਦ ਚਰਚਾ ਗਲਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਔਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ, ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਧਰਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ? ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁਤਲਕ ਸਨ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਕ ਬੋਲਵਰਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਕ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਪੂਰੀਅਸ ਸਪਰੇਆਂ ਜਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਸੀਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। एक छोटे कमर्शियल ब्रेक, जल्द वापस होनी है।